کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی شخص 3 سال تک ایک قتل سے متعلق خاموش رہے اور پھر ایک دن ایسا ثبوت لے آئے جو پورے شہر کو ہلا کر رکھ دے؟ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک ایسی منفرد اور چونکا دینے والی جاپانی مووی دی سائلنٹ پریڈ کی کہانی، جو سسپینس، مرڈر اور انتقام سے بھرپور ہے۔ اس میں ہر کردار کی خاموشی ایک راز چھپائے ہوئے ہے، اور قاتل وہ نکلتا ہے جس کے متعلق فلم دیکھنے والوں کو شک بھی نہ ہوگا۔ چلیں اب اس حیرت انگیز کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی 2017 سے شروع ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مقامی گلوکاری مقابلہ ہو رہا ہے، جہاں ساوری نامی لڑکی پہلی بار پرفارم کرتی ہے۔ ساوری کی آواز میں جادو ہے اور پورا قصبہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے۔ ساوری 3 خاندانوں کے ساتھ پل کر بڑی ہوئی ہے۔ اس کے ماں باپ یوتارو اور نامیا، اس کے چچا توجیما اور پروفیسر نیکورا، اور ان کی بیوی رومی، جن کا کوئی بچہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تومی نامی لڑکا ساوری سے دل میں محبت کرتا ہے، لیکن ساوری گلوکاری میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے۔ اس کے ماں باپ ساوری کی گلوکاری کے خلاف ہیں، مگر پروفیسر نیکورا اور رومی انہیں منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ ساوری کا مستقبل روشن ہے، لیکن اچانک ایک دن ساوری غائب ہو جاتی ہے۔ کئی دن، مہینے اور پھر پورے 3 سال گزر جاتے ہیں۔ 3 سال بعد اس کا ڈھانچہ ایک اجنبی گھر میں ملتا ہے، جہاں آگ لگنے کی وجہ سے صرف راکھ اور ڈھانچہ بچا تھا۔ DNA ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساوری کا ڈھانچہ ہے۔ پورا قصبہ صدمے میں ڈوب جاتا ہے اور ساوری کی چھوٹی بہن بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ساوری 2017 کی ایک شام 8 بجے ایک پارک سے غائب ہوئی تھی۔ یہ واقعہ کونو اسٹیٹ میں پیش آیا تھا، لیکن اس کا ڈھانچہ سیزوکا اسٹیٹ کے ایک گھر میں ملا، جو اس کے قصبے سے 200 کلومیٹر دور تھا۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوتا ہے کہ ساوری کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کیا گیا تھا، جس سے اس کی موت ہوئی اور پھر اسے جلایا گیا۔ اسی گھر میں ایک بوڑھے آدمی کی لاش بھی ملتی ہے، جس کا بیٹا ہسونوما ساوری کے قصبے میں رہتا ہے۔ ہسونوما کو دیکھ کر ڈیٹیکٹیو کسانا کو 15 سال پرانا ایک کیس یاد آتا ہے، جہاں 12 سالہ لڑکی یونا کا قتل ہوا تھا۔ یونا کا ڈھانچہ بھی 4 سال بعد اسی طرح ملا تھا، اور پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی۔ اس وقت ہسونوما کو مشتبہ کے طور پر گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس نے کبھی منہ نہیں کھولا، اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہا ہو گیا۔ اسے عدالت سے 10 ملین ین کا ہرجانہ بھی ملا تھا۔ اس واقعے کے بعد یونا کی ماں نے ڈپریشن میں خودکشی کر لی تھی۔ اب ڈیٹیکٹیو اسومی ہسونوما کو پھر سے گرفتار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بار وہ اسے نہیں چھوڑے گی۔ پولیس کو ہسونوما کے کپڑوں پر ساوری کے خون کے دھبے ملتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولتا۔ اسومی پروفیسر یوکاوا سے مدد مانگتی ہے، جو ایک فزکس کے سائنسدان ہے اور پہلے کئی کیسز حل کر چکے ہیں، لیکن یوکاوا مدد سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ پولیس کا کام ہے۔ 1 ماہ بعد قصبے میں کونو فیسٹیول شروع ہوتا ہے۔ سب اسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک پولیس کو ہسونوما کی لاش ملتی ہے، جو اس کے دوست ناکامورا کے گھر میں پائی جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلتا ہے کہ ہسونوما کی موت سانس رکنے سے ہوئی، لیکن اس کے جسم پر کوئی زخم یا گلا گھونٹنے کے نشانات نہیں ہیں۔ پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے نیند کی گولیاں لی کھیں، لیکن وہ اس کی موت کی وجہ نہیں تھی۔ کسانا یوکاوا سے دوبارہ ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہسونوما کا قتل شاید ساوری کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا۔ یوکاوا مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ ہسونوما کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس کمرے میں ہسونوما مرا، وہاں وینٹیلیشن نہیں تھی۔ دروازے کا تالا باہر سے بند تھا۔ یوکاوا کہتا ہے کہ شاید دروازے کے سوراخ سے کوئی گیس اندر چھوڑی گئی ہوگی، جیسے ہیلیم یا لیکوڈ نائٹروجن، جس سے آکسیجن کی سطح کم ہوئی اور ہسونوما کی موت ہو گئی۔
युकावा बताता है कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस बनकर कमरे में फैल गई होगी, जिससे बिस्तर गीला हुआ क्योंकि गैस पानी बन जाती है। इससे कोई सबूत नहीं बचता। किसाना को शक होता है कि ये काम किसी ऐसे शख्स का हो सकता है जो लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल से वाकिफ हो। उसे साओरी के चचा तोजीमा पर शक होता है क्योंकि उसकी फ्रोजन फूड फैक्ट्री में लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है। सीसीटीवी से पता चलता है कि तोजीमा फेस्टिवल में था, लेकिन उसकी फैक्ट्री जुर्म के मकाम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थी। पुलिस को लगता है कि यह काम 2 या 3 लोगों ने मिलकर किया। शक माया की टीम पर भी जाता है जो फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही थी। उनकी प्रॉपर्टी चेक करने पर एक ऐसी जगह मिलती है जहां गैस सिलेंडर छुपाया जा सकता था। टॉमी से पूछगछ होती है, जो साओरी का बॉयफ्रेंड था। वो बताता है कि साओरी गुलकारी छोड़कर उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि वो हामला थी। टॉमी बताता है कि उसने लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर हसोनोमा के घर तक पहुंचाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कत्ल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसे ये काम तोजीमा ने कहा था। तोजीमा कहता है कि वो यूतारो का दोस्त है और सावरी को बेटी की तरह मानता था। वो कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन हुसुनोमा को सजा दिलवाना चाहता था क्योंकि कानून ने उसे छोड़ दिया था। पुलिस को पता चलता है कि नाकामुरा हुसुनोमा का दोस्त दरअसल यूना का मामू था, जिसका कत्ल 15 साल पहले हुआ था। यूना के कत्ल और उसकी मां की खुदकशी की वजह से नाकामुरा हुसुनोमा से नफरत करता था। पुलिस को लगता है कि नाकामुरा ने नींद की गोलियां दी और दरवाजा खुला रखा ताकि असल कातिल अंदर आ सके। अचानक प्रोफेसर नेकुरा पुलिस के सामने आता है और हुसुनोमा के कत्ल का इल्जाम कबूल कर लेता है। वो बताता है कि प्लान ये था कि नाकामुरा हुसुनोमा को नींद की गोलियां देगा, तोजीमा सिलेंडर लाएगा और नेकुरा उसे माया की प्रॉपर्टी में छुपाकर फेस्टिवल तक ले जाएगा। टॉमी उसे हुसुनोमा के घर ले जाता और यूतारो गैस छोड़कर हुसुनोमा से सावरी के कत्ल का एतराफ लेता। लेकिन यूतारो को एक कस्टमर की वजह से अस्पताल जाना पड़ा, तो नेकुरा ने खुद गैस छोड़ी और हुसुनोमा से एतराफ लेने की कोशिश की। हुसुनोमा ने बताया कि उसने सावरी का पीछा किया और उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की, लेकिन जब सावरी ने मुजाहमत की तो उसने उसे मार दिया। लेकिन युकावा को नेकुरा की कहानी पर यकीन नहीं होता। वो पार्क जाता है जहां सावरी गायब हुई थी और पता चलता है कि वहां 3 साल पहले रूमी डेकोरेशन का काम देख रही थी। युकावा रूमी से मिलता है और कहता है कि हुसुनोमा सावरी का कातिल नहीं था, लेकिन वो जानता था कि असल कातिल कौन है। रूमी बताती है कि सावरी ने उससे कहा था कि वो गुलकारी छोड़ना चाहती है क्योंकि वो हामिला थी और टोमी से शादी करना चाहती थी। रूमी ने उससे बहस की क्योंकि नेकुरा ने सावरी के कैरियर के लिए बहुत मेहनत की थी। बहस के दौरान सावरी ने रूमी को ताने दिए कि वो उससे जलती है क्योंकि वो खुद गुलकारा नहीं बन सकी। गुस्से में रूमी ने सावरी को पाइप से धक्का दिया जिससे वो गिर गई। रूमी को लगा कि सावरी मर गई, इसलिए वो डरकर भाग गई, लेकिन जब वो वापस आई तो सावरी वहां नहीं थी। उसे लगा कि सावरी शायद बेहोश हो गई थी और होश में आने के बाद उस जगह से चली गई होगी। 3 साल बाद हुसुनोमा ने रूमी को फोन किया और बताया कि उसके पास उस रात का वीडियो सबूत है जब रूमी ने सावरी को धक्का दिया था। वो उसे ब्लैकमेल करता है और 1 मिलियन येन मांगता है। रूमी ने ये बात नेकोरा को बताई, जिसने हुसुनोमा को मारने का फैसला किया। नेकोरा ने नाकामुरा, यूतारो और तोजीमा को शामिल किया, लेकिन असल प्लान हुसुनोमा को मारना था, ना कि सिर्फ एतराफ लेना। नेकोरा ने जानबूझकर एक औरत को यूतारो के रेस्तोरां भेजा ताकि वो अस्पताल जाए और हुसुनोमा को मारने का मौका मिल सके। नेकोरा ने लिक्विड नाइट्रोजन से हुसुनोमा को मार दिया और उसका फोन ले लिया जिसमें रूमी का वीडियो था। युकावा बताता है कि रूमी ने सावरी को नहीं मारा, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। हुसुनोमा ने उसे अगवा किया, अपने घर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की और फिर हथौड़े से उसके सर पर वार करके मार दिया। पोस्टमार्टम से साबित होता है कि सावरी का जख्म पाइप से नहीं
हथौड़े से बना था। युकावा कहता है कि हसनुमा के कत्ल का कोई सबूत नहीं, इसलिए रूमी को माफ कर देना चाहिए। नेकुरा ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि रूमी का जुर्म छुप जाए। किसाना जेल में नेकुरा से मिलता है और कहता है कि रूमी बेगुनाह है। नेकुरा खामोश रहता है, लेकिन उसे सुकून मिलता है कि रूमी के दिल से जुर्म का बोझ हट गया। आखिर में टोमी सावरी की कब्र पर फूल चढ़ाता है और मूवी खत्म हो जाती है। नाजरीन, ये जबरदस्त मूवी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज मूवीज की कहानियां इसी तरह देखने और सुनने को मिलती रहें।